تو اللہ کریم فرماتے ہیں کل بھی سما یأمرکم بہی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارا ایمان تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کیا سکھاتا ہے ایمان؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، کتاب اللہ کو بدل دینا۔ اب دعویٰ تو ہم سب کا بھی ہے نا، ہم بڑے مومن ہیں، ہمارے جیسا مومن دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ باتوں کو بدلنا، قرآن کو بدلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا۔ کوئی کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے لہم تمہارے لیے الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر خالص تم لوگوں کے لیے ہے، من دون الناس دوسروں کی بجائے، فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بہت بڑا سوال ہے، جیسے ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے نا، یہود کی دیکھا دیکھی ہم نے سیکھا، اسی تے جی امت محمدیہ اسی تے جنتی چلے جاواں گے۔ اللہ کہتے یہود بھی یہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے ہم امت موسوی ہیں، ہم تو یہود ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو مریں گے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا ہے، فتمنوا الموت، پھر مرنے کی تمنا کرو، مرے اور جنت میں جائیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے سر انجام دیے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی مرنا نہیں چاہتے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں لمبی عمر کے ہم طریقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں۔ جنت میں جانے کا راستہ ڈھونڈو نا، جیسے صحابہ شہادت کے متمنی تھے کہ ہم شہید ہو جائیں اور جنتوں میں جائیں۔ تو اللہ بہت بڑا چیلنج رکھ رہے ہیں، اپنے آپ سے ہمیں خود سوال کرنا ہے، میں قرآن میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس گروہ میں فال کر رہا ہوں، کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں، اور یہ سوال صرف ہم اپنے آپ سے ہی طلب کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے آئینے میں نے آپ سے عرض کیا تھا قرآن ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصل ریفلیکشن دکھائے گا۔ تو قرآن کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے میں کیسی ہوں، اور پھر اپنے آپ کو گروم کرنا ہے انشاءاللہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو بخوبی جانتا ہے۔ جی کیا کہا حفصہ؟ میں نے کہا لوگ اکثر دعا بھی دیتے ہیں اللہ لمبی عمر دے، یہ کر دیتے ہیں نا لوگ دعا بھی۔ ہاں دیتے ہیں، ماؤں کی محبوب دعا ہے اپنی اولادوں کے لیے، لے لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کا کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا بری بات نہیں ہے، عربی میں بھی دیتے ہیں، امرک اللہ، اللہ تجھے لمبی عمر دے، لمبی عمر پہ اپنی لمبی عمر کی آرزو میں مرتے رہنا۔ اور موت کا یہ خوف، ایک تو موت کا یہ خوف ہے نا کہ میں مروں گا، ایک پازیٹیو خوف ہے، تو مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو میں اپنے آپ کو تیار کروں، یہ تو عین حق ہے۔ لیکن یہ خوف ہونا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میرے بچے نہ کی ہوئے گا، ہے نا، یہ والے جو خوف ہے یہ مسلمانوں کے خوف نہیں۔ جب ہم نہیں تھے دنیا چل رہی تھی، جب ہم نہیں ہوں گے دنیا چلتی رہے گی۔ ہم اس عظیم الشان مشین کا ایک بہت چھوٹا سا پرزہ ہے، ہم ہیں تو مشین چل رہی ہے، ہم مر جائیں گے تو نیا پرزہ لگ جائے گا، کوئی اور فلک ناز ہوگی کہیں اور بیٹھ کر پڑھائے گی، کوئی اور آسما ہوگی، کوئی اور حفصہ ہوگی، کوئی اور شمسہ ہوگی، کوئی اور نصرت ہوگی، وہ کہیں بیٹھ کر پڑھیں گی۔ ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ لینے والے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا زندگی کی محبت غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ہے نا کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے، مجھے تو دنیا انجوائے کرنی، ابھی کیا کہتے ہیں حالے میں دنیا چ ویکھیا ہی کی ہے، دنیا میں دیکھنے لائق ہی کیا ہے، دیکھنے کی آرزو کرے جنت کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت وہ چیز ہے جس کے لیے تنافس کرنے والوں کو تنافس کرنا چاہیے۔ اب تنافس کو اس کے موقع پر بتاؤں گی کیونکہ موضوع آگے چلا جائے گا۔ ویسے اگر کوئی آپ کو طویل العمر ہونے کی دعا دیتا ہے تو میں نے کہا نا ماؤں کی محبوب دعا ہے، لے لیا، کچھ نہیں ہوتا، بس یہ دعا دیں کہ اللہ آپ کو خیر والی عمر دے۔ خالی لمبی عمر کیا، بہادر شاہ ظفر کی عمر بڑی لمبی تھی، اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ این جوانی میں شہید ہو گئے، تو آپ کی مرضی ہے نا کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔
वला तजिदन्नहुम अहरसुन नासी, आप पाएंगे लाजमन इन लोगों को सबसे ज्यादा लालची, अला हयातिन, जिंदगी के लिए, व मिनल लजीना अशरकू, मुशरिकों से भी ज्यादा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें मुशरकीन से भी बढ़कर जिंदगी का लालची पाएंगे। यानी कि अरब जो थे ना, उनको आखिरत का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम। तो वो लड़कर मरकर बहादुरी दिखाकर मरना बड़ा फख्र समझते थे, तो उनको मौत का खौफ नहीं था। लेकिन यहूद तो हमारी तरह थे ना, बल्कि हमें कहना चाहिए हम यहूद की तरह पर हो गए कि हम आखिरत को मानते भी हैं, आखिरत की तैयारी भी नहीं है, तो हम कहते हैं मरिए ही ना, अल्लाह को जवाब ही ना देना पड़े। यवद्दु अहदहुम लो युअम्मरु अल्फ सनतिन, इनमें से हर एक चाहता है 1000 साल की उम्र पाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, इनका जिंदगी का तवील पा जाना भी इनको अजाब से नहीं बचाएगा। 1000 बरस जियो फिर भी एक दिन मरना है, ये पैमाना उम्र आखिर को एक दिन भरना है, तो कभी तो मरेंगे ना। सबसे तवील उम्र मखलूक जो है, हम इंसानों वगैरह में, जिन्नों वगैरह में, वो शैतान है। वैसे तो उससे पहले की मखलूकात है, ये जो एक टाइम स्पेन पूरा करके मर जाती है मखलूकात, इंसान जिन, उनमें इबलीस की उम्र सबसे ज्यादा है, लेकिन वो भी मरेगा एंड ऑफ टाइम पे और फिर अपना हिसाब दे। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। दरअसल तवील उम्री जो है ना, काफिर के लिए तो वो भी बाइस अजाब है, क्योंकि जितनी उम्र तवील होगी उतनी नाफरमानी ज्यादा होगी। इबलीस क्या कर रहा है नाफरमानी के सिवा? तो लंबी उम्र है तो उतनी नाफरमानी ज्यादा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवील उम्री मोमिन के लिए मोहलत और काफिर के लिए सजा। तो अल्लाह ने जो उसके जहन में ये डाला ना कि वो तवील उम्र मांगे कयामत तक की, ये उसकी असल सजा है, क्योंकि उसने इतनी नाफरमानियां करनी है और की है जितनी किसी ने भी नहीं की। तो वो फिर उन सब का हिसाब देगा, और मोमिन को जितना वक्त मिल जाता है वो उतने और नेक अमाल कर लेता है। कुल मन का नादू वल्ली जिबरीला, जिसने ये कहा जिबरील दुश्मन है उसका, फ़इन्नहु, तो बेशक नज़्ज़लहु, उसने उतारा, अला कल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न के साथ, मुसद्दिक़ल लिमा, वो कलाम जो तस्दीक करता है उस किताब की जो बैना यदैहि, उनके हाथों में मौजूद है, वो हुदन, हिदायत है, वह बुशरा, खुशखबरी है, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। मन काना, जो भी है, अदुव्वल्लिल्लाहि, दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों का, व रुसुलिही, अल्लाह के रसूलों को, व जिब्रील, जिब्रील का, व मीकाल, मीकाईल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह इन सब काफिरों का दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूद का एक वफद आया, कहने लगा ए नबी, आप नबीउल्लाह, आपके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है? आपने कहा जिब्राइल। कहने लगे जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, जब अजाब आया जिब्रील लेकर आया। हमारा दोस्त मीकाइल है, वो हम पर बारिशें लाता है। अब आपको पता है ये तो ड्यूटी है ना, हम पर बारिशें कौन लाता है? मीकाइल। और अगर अल्लाह रहम फरमाए हमारी उम्मत के किसी हिस्से पर अजाब आता है तो कौन लाता है? जिब्राइल। ड्यूटियां हैं। तो कहने लगे अगर मीकाइल वही लाता तो हम ईमान ले आते। अब ये इन जालिमों की साजिश थी, क्योंकि उनको पता था वही लाने की जिम्मेदारी आदम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ जिब्राइल की है। अल्लाह ने उन्हीं को ये ड्यूटी दी है। तो इन्होंने जानबूझकर ड्रामा किया, तो फिर इस पर अल्लाह तबसरा कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि जिब्राइल उसका दुश्मन है, तो उसका दुश्मन फिर मीकाइल भी है, क्योंकि मीकाइल और जिब्राइल दोनों अल्लाह के बंदे हैं। और जो एक का दुश्मन वो दूसरे का दुश्मन, और जो एक फरिश्ते का दुश्मन है अल्लाह उसका दुश्मन है, सारे ही फरिश्ते उसके दुश्मन हैं और सारे रसूल उसके दुश्मन। क्योंकि अल्लाह के एक बंदे के साथ दुश्मनी दर हकीकत अल्लाह के साथ दुश्मनी है। जिब्राइल ने किसी के साथ ना कोई जाती बुग़्ज़ रखा हुआ है, ना जाती मोहब्बत रखी हुई है ना। तो ये इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, और देखिए फिर वो साजिशें कैसी कैसी घड़ते हैं। वलकद अंज़लना इलैका आयातिन बैयिनातिन, बेशक हमने आप पर रोशन निशानियां उतारी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इन आयतों का इनकार सिर्फ वो लोग करते हैं जो नाफरमान हैं। अब कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु, और क्या आपने गौर नहीं किया कि जब कभी भी अहद करते हैं आप उनके साथ तो उसको फेंक देता है। फरीकुम मिनहुम, उनका एक गिरोह, यानी अल्लाह कहते हैं कि ये फासिक हैं, और इनके फिस्क की अलामत यह है, नाफरमानी की अलामत यह है कि जब अहद होता है इनका कोई ना कोई गिरोह वो है तोड़ देता है। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, उनकी अक्सरियत ईमान वाली है ही नहीं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, तस्दीक करता है उस कलाम की जो उनके पास है। नबज़ा फरीकुम मिनहुम, फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा, तो फेंक दिया
اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے بن گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا اور ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی بات لے کر، انہوں نے عہد توڑ دیا، اور جب نبی نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کتاب کو پس پشت پھینک دیا، ایسے بن گئے جیسے نبی کو جانتے نہیں ہیں۔ پس پشت پھینکنا محاورہ ہے نا اردو میں بھی، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو نا، بچے کوئی چیز چھیڑ رہے ہو، آپ چاہ رہے ہو نہ چھیڑ، تو آپ پیچھے پھینک دیتے، وہ نظر نہیں آتی کیونکہ آپ آگے آپ بیٹھے ہیں، تو یہاں سے محاورہ شروع ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان کے عہد حکومت میں ان کا حال یہ تھا کہ یہ شیاطین کے پیچھے لگ گئے اور وہ پڑھنے لگے جو شیاطین پڑھتے تھے۔ شیاطین سے مراد کون سے شیاطین؟ انسان، جادوگر، جن نہیں ان کے سامنے کوئی آ گئے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شیاطین انسانوں میں بھی ہے، اور جنوں میں سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس، جن شیاطین خواہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے، تو جادوگروں سے طلیسم سیکھنے لگے، جیسے آج ہم جا کر طرح طرح کے وظیفے پوچھ کر آتے ہیں نا اوٹ پٹانگ قسم کے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین جو تھے وہ کافر تھے، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ سب جو اترا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک وہ دونوں کہہ نہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم تو تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر کا ارتکاب نہ کرو، فیتعلمون، مگر وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ایسا علم جس سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے میاں بیوی میں۔ وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ کسی ایک کو نقصان پہنچانے کے لائق اس کلام کے ذریعے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اذن ہوتا۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے وہ علم جو نقصان تو پہنچاتا تھا لیکن نفع نہیں دیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو عہد حکومت ہے وہ آپ کو پتا ہے معجزوں کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات دیے تھے، جن میں ایک بہت اہم بات یہ تھی، جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور وہ فزیکلی سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود رہتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے احکامات کو پورا کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا، ظاہر جبرائیل معاونت کے لیے موجود تھے۔ اب ان لوگوں کو یہ ہوا کہ سلیمان جو ہیں ان کو جن ملے ہیں تو ہم بھی جن پکڑے، جیسے ہمارے یہاں بھی جن پکڑنے کے لیے کوئی سورہ جن پڑتا ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ لگا، تو سلیمان علیہ السلام کوئی وظیفے کرتے ہیں، کوئی چیزیں کرتے ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کے وظیفے بنائے، اور ان کے ہاں اس وقت یہ چیز بہت عام ہوئی کہ بابوں کے پاس جا کر تعویذ حاصل کرنا اور بابوں کے پاس جا کر جو ہے وظیفے سیکھنا، تو جادو کا بڑا رواج ہو گیا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو انہوں نے جادو کی طاقت سمجھا۔ اب اس کے نتیجے میں ان میں کئی طرح کی خرابیاں آئیں، ایک تو جاتے تھے بابوں کے پاس مختلف طرح کے طلسم سیکھتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں جو بھی وظیفے ادھر ادھر ملتے ہیں، آپ آج بھی دیکھیں شرکیہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کسی نے مجھے ایک وظیفہ شیئر کیا اور پوچھا کہ میں نے ایک سورے میں پایا ہے کہ دانت پہ درد ہو رہا ہو تو گال پر لکھے فرعون غرق شد، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، فرعون غرق شد کا مطلب فارسی کا لفظ ہے، جملہ ہے، اس کا مطلب ہے فرعون ڈوب گیا۔ ہاں، فرعون تو ڈوب گیا، لیکن دانت کو اس سے کیا؟ دانت نے تھوڑی ڈبویا، اور نہ دانت میں فرعون بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوئی لنک آپ خود مجھے بتائیں، اور پھر اس کو لکھ لو گال پر نا، جس طرف ان کے دانت دکھ رہا ہے تو وہ انگلی سے، ویسے لفظوں سے نہیں، انگلی سے لکھ لو فرعون غرق شد۔ What does that mean بھائی؟ کوئی لاجک لاؤ۔ فرعون بڑا خوش قسمت ہے، اور تمہیں گلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جاہلانہ باتیں ہیں نا، بالکل جاہلانہ باتیں، اسی طرح کی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو ایک کسی نے مجھے تسخیر حب کا ایک وہ بتایا کہ یعنی دکھایا، اور اس میں یہ تھا ان کے میاں جو ہے وہ ذرا پرواہ آدمی تھے، وہ زیادہ ویلیو نہیں کرتے، جس کو لفٹ نہیں کراتے، تو انہوں نے کسی سے کہا، تو انہوں نے ان کو ایک عمل بتایا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے سورہ فیل کو پڑھنا تھا، پتہ نہیں کتنی بار، یہ میں تھوڑا بھول گئی ہوں، لیکن سورہ فیل کو پڑھنا تھا، یہ مجھے یاد ہے، اور اپنے 10 ہاتھ اور پیروں کے، ان کے 20 جو نیلز ہیں وہ ان کے ناخن کاٹے، اور سورہ فیل پڑھتے پڑھتے اس کے ساتھ ان کو برن کرے، اور ان کو برن کر کے وہ جو راکھ ہے وہ کھانے میں ملا کر ہسبینڈ کو کھلائیں تو عاشق ہو جائے گا۔ میں نے کہا عاشق تو ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں، ہوگا بیماری ضرور لگ جائے گی، خدا کا خوف کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طلسم ہے نا، طلسم ہے،
اور یہ جو ہے جس نے ان کو بتایا، ذاتی طور پر نہیں بتایا، اس نے ایک بک یعنی کہ پنسورا ایک جو تھا وہ ریفر کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے تصویر بھی بھیجی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کتاب میں لکھا ہے تو کتابیں تو بڑی بڑی گمراہ کن موجود ہے نا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، تو اب یہ آپ طریقے دیکھیں، آپ یہ طلیسم نہیں ہے تو کیا ہے، طلیسم ہی ہے نا یہ. تو یہ سب طلیسم. اور پھر نوری علم ہے جی، نوری علم ہے، سورہ فیل پڑھ رہے ہیں، اور نوری علم یہ قرآن کی توہین ہے اس قدر گندے کام کے اندر. اور پھر سورہ فیل تو آپ دیکھیے کہ عذاب کے بیان کی صورت ہے، اس سے کیا نفع ملے گا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے. تو عجیب عجیب باتیں ہیں اس طرح کی. تو جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس کہ شاید بابا جی کی تعویذ سے میرا کاروبار چل جائے، شاید بابا جی کا تعویذ میں باندھوں گی تو جو ہے وہ میرا جو ہے سر درد چلا جائے گا، میں بابا جی کا تعویذ باندھوں گی تو کوئی درد شقیقہ دور ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا جی، اللہ شفا دینے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ بندشیں کھولنے والے ہیں. یہی توہمات ان کے اندر تھے. پھر ایک اور اہم بات اللہ پاک نے یہ بتائی کہ یہ سیکھتے تھے وہ جادو جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں تسہیر حب کا عمل، محبت کا عمل. محبوب آپ کے قدموں میں، یہ وہ کہانی ہے، محبوب آپ کے قدموں میں. تو بھیا کوئی محبوب قدموں میں نہیں آتا ہے نا. ایک ہی بابا محبوب قدموں میں لا سکتا ہے، وہ نوٹ والا بابا ہے نا، قائد اعظم. وہ آپ کا محبوب قدموں میں لا سکتا ہے. نوٹ دہاؤ تے پالو پاوے بیوی بھی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس بابے کے سوا کوئی بابا جو ہے نا وہ محبوب قدموں میں نہیں لا سکتا. سوری ہے نا، اپنی بیویا کو مار کھا کے آئے ان بابے. تو انفارچونیٹلی آج بھی یہ مسئلہ آپ دیکھیں اتنا عام ہے کہ اب تو انٹرنیٹ پہ نا ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ہے نا. اب اور استغفر اللہ، آپ دیکھیں لکھا کیا ہوتا ہے، ساس کی زبان بند کریں، شوہر کو الو بنائیں. وہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر، کیبل پر چل رہے ہوتے ہیں. ساس کی زبان بند کریں، شوہر کو الو بنائیں. میں نے کہا الو سے شادی کر لو بھائی. استغفر اللہ، شکر ادا کریں کہ شوہر آپ کے ایسے ہیں کہ حق کو سمجھتے ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہیں. شوہر کو الو بنائیں محبوب قدموں میں. محبوب قدموں کا مطلب آپ سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے اور پراپر طریقے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ریزن، شادی شدہ ہے یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، آپ اس کو جادو کے ذریعے اپنے طلسم میں اپنے چکر میں پھنساؤ کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ کا ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اول بات تو یہ ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں یہ اللہ کو پتا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جادو اثر نہیں کرتا الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کا اذن لکھا ہو، اللہ نے یہ آزمائش لکھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا حرام کام ہے اپنی خواہش نفس کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، بہت ہی گندا فعل ہے. اور یہی ان کا اخلاقی حال تھا کہ ایک دوسرے کی بیاہتا عورتوں پہ نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ افیئر چلاتے تھے، تو پھر ان افیئرز کو پانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے تھے. تو یہ بڑی ہی گندی اخلاقی حالت ہے جو بدقسمتی سے آج ہماری بھی ہو رہی ہے. تو کوئی محبوب قدموں میں لانے والا بابا نہیں ہے جی دنیا میں سوائے پیسے. تو اللہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری زمین کی دولت خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. صحابہ کے دلوں میں نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر. تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، بس اللہ سے دعا کریں. اور جب کہیں آپ کو اگر شوہر مہربان نہیں ہے یا بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی تو ضرور غور کریں کہ کون سی حرکات ہیں جن سے اگلا آزاد ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، زبان چلاتے ہیں یا جب آپس میں ہوتے ہیں تو کوئی ایسی ناگوار حرکت ہوتی ہے کہ وہ پسند نہیں کرتی. دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے کہ شوہر جو ہے آفس جائیں گے تو بن ٹھن کے جائیں گے، گھر میں فقیر بابے بن کے گھومیں گے ہے نا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں گے. اب عورت کا بھی دل چاہتا ہے کہ شوہر تیار ہو. سملرلی خواتین کا بھی ہے کہ کہیں جانا ہو تو بن ٹھن جائیں گی، اور ویسے سردیوں میں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، گرمیاں ہمارا لمبا موسم ہے تو گرمیوں میں دن بھر کی بھوسی ترقی آ کر سو جائیں گی. تو پھر کہاں سے محبتیں پیدا ہونی ہے نا. تھوڑا ایک دوسرے کے لیے تیار ہو، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں. ایک اور مصیبت موبائل ہے، ایک ساتھ بیٹھے بھی ہوئے تو میاں نے اپنا پکڑا ہوا موبائل، بیوی نے اپنا، ایک دوسرے کی شکل تک تو دیکھتے نہیں، یہ تک تو پتا نہیں ہوتا پہنا کیا ہے. تو محبت کہاں سے پیدا ہونی ہے؟ محبت ایسوسیشن سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، دکھ سکھ کریں، تبھی محبت پیدا ہوگی نا. تو یہ کچھ حقیقی چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور محبت پیدا ہو. لیکن یہ جادو ٹونوں کا سہارا نہیں لینا، حرام حرام قطعی حرام. اور پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بطور آزمائش 2 فرشتے اتارے. بابل ان کے شہر کا نام تھا،
بابل جو ہے، بابل و نینوا کی تہذیب، اس سے مراد عراق کا علاقہ ہے، مین عراق کا علاقہ، اور ساتھ اس وقت یہ بڑا تھا، اس کو میسوپوٹیمیا کہتے تھے، تو اس میں جو ہے کچھ حصہ شام کا، کچھ کویت کا، کچھ سعودیہ کا بھی شامل تھا، تو مین جو ہے وہ عراق کا ایریا تھا، تو اس کا شہر تھا بابل، اس کی سینٹرل سٹی تھی، کیپٹل تھا، تو وہاں پر یہ لوگ آباد تھے، ان کا بڑا شہر تھا، تو وہاں پر زیادہ زور ہوگا، تو اللہ نے بطور آزمائش دو فرشتے اتارے، ایک کا نام ہاروت اور ایک کا ماروت تھا، انسانی شکل میں اتارے، جادوگروں کی شکل میں، وہ جادوگر بابے بن کر آ کر بیٹھ گئے، اور وہ لوگوں کو تعویذ وغیرہ دیتے تھے، اب چونکہ وہ آزمائش تھے اور وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تو ان کی شہرت ہو گئی نا کہ جی یہ بابا جی تو تعویذ دیتے ہیں تو ٹھک سے کام ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس لوگ آتے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ یہ نہ پڑھو ان کاموں میں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، مگر لوگ اصرار کرتے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت کے باوجود ان کو مجبور کرتے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہمیں کوئی تعویذ دے دو، تو وہ تو آزمائش تھی، پھر اینڈ پر کیا ہوگا، اس شہر پر عذاب آیا ہو، پوری قوم پر تو نہیں لیکن اس شہر پر ضرور آیا ہوگا، کیونکہ جہاں فرشتے اترتے ہیں بطور آزمائش پھر وہاں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو یہ کہانی ہے بڑی مشہور و معروف ہے، یہود کی اڑائی ہوئی ہے کہ جی فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ انسانوں کو بنا کر کیا ملا اللہ جی آپ کو، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ بڑا فسادی ہوگا، اللہ نے کہا جو مجبوریاں انسان کے ساتھ لاحق ہے تمہارے ساتھ ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتے، تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا نہیں اللہ جی ہم نہ کرتے، تو ہم اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں، تو اللہ پاک نے کہا اوکے پھر ٹھیک ہے، کون آ گیا تھا، تو ہاروت اور ماروت دو فرشتے آ گیا ہے، تو اللہ نے انہیں انسان بنا کر زمین پر اتار دیا، اب جب وہ زمین پر آئے تھوڑا عرصہ تو ٹھیک ٹھاک رہے، پھر ایک خاتون ان کے پاس آنے لگی، سریا نام تھا، بڑی خوبصورت عورت تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ ان دونوں کو اپنے چکر میں پھنسا لیا، لمبی کہانی ہے میں آپ کو شارٹ کر کے سنا رہی ہوں، تو ان دونوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیے ناجائز، اور ان کو شراب پلائی، اور وہ ان سے پھر وہ پریگنٹ ہو گئی، اور بیبی ڈیلیور ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بچہ نہیں لوگوں کو بتانا، تو پھر وہ بچہ بھی ان سے قتل کروا دیا، تو ان سارے گناہوں کی وجہ سے یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے بگاڑ میں آ گئے، اور شراب کے نشے میں تھے، تو کہنے لگی کہ وہ اس سے مجھے بتا دو جس کو پڑھ کر تم آسمان پر جاتے ہو، رات وہ جی دن گزارتے تھے زمین پر اور رات گزارتے تھے آسمان پر، ہاروت اور ماروت اس کہانی کے اکارڈنگ، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے وہ اسم بتا دو، تو انہوں نے وہ اسم بتا دیا اللہ کا، تو وہ اس کو پڑھ کر آسمان پر چلی گئی، تو اللہ پاک نے بطور سزا اسے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا، سوریا ستارہ جو ہے وہ وہی ہے، اور جو ہے ہاروت اور ماروت، تو اللہ نے کہا کیوں اب بتاؤ ہار گئے نا تم، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بندوں جیسی کمزوریاں ہوتی ہے تو تم قائم نہ رہ سکتے، تو ہاروت اور ماروت نے کہا کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دے، اللہ نے کہا نہیں گناہ کی سزا تو تمہیں کاٹنی پڑے گی، ہاں یہ چوائس ہے چاہے دنیا میں کاٹ لو چاہے آخرت میں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں دنیا میں قبول ہے، تو اللہ نے انہیں بابل کے کندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا ہے، تو وہ وہاں قیامت تک لٹکے رہیں گے، تو یہ ساری کہانی ہے، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ انسان کبھی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا، جو کہ بالکل غلط ہے، اس کی مثال یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف آ، اور وہ حسین عورت تھی اور مالدار عورت تھی اور یوسف بالکل ینگ لڑکے تھے، تو یوسف نے اس وقت بھی کہا کہ استغفر اللہ میں نہیں یہ کام کرنے لگا، قید میں جانا پسند کیا اور اس کی خواہش پوری نہیں کی، اور آپ کو کئی مومنوں کی ایسی کہانیاں ملیں گی جنہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، کئی مومنین، آپ ایک اور نبی کی مثال دیکھیں ہمارے پیارے یحییٰ علیہ السلام، اسی بات پر جان دے دی نا، وہ جو بدبخت تھی بادشاہ اخیب کی ستیلی بیٹی، تو حضرت یحییٰ جو تھے ان کو قید میں ڈال دیا گیا تبلیغ کی وجہ سے، بغاوت کا مقدمہ چلا کر قید میں ڈال دیا گیا، تو قیدیوں کو کام دیے جاتے تھے، تو ان کو محل کے باغ میں مالی کا کام دیا گیا، تو وہ کام کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا یحییٰ بڑے حسین آدمی تھے، اور اس وقت تو پیک کی جوانی تھی ان کی، 29-30 سال عمر تھی، اور بیان کرتے ہیں جو ہے توریت بیان کرتی ہے کہ یحییٰ غیر معمولی حسین تھے، تو اس نے دیکھا تو عاشق ہو گئی، اب وہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا اسٹریپٹس ڈانسر تھی، ناچتی جاتی اور کپڑے اتارتی جاتی، تو اس کے بڑے دیوانے تھے، بڑے بادشاہ جو اس کا ستیلا باپ تھا وہ خود اس کا عاشق تھا، بٹ تو اس پر تو مرد مرتے تھے، کردار عورت تھی، تو اس کو تو اس چیز کی عادت تھی کہ ان کے مرد اس کے جس کو کہتے ہیں نا تلوے چاٹتے تھے، تو اس نے حضرت یحییٰ کو بلایا اور کہنے لگی کہ اگر تو مجھے خوش کر دے گا نا تو میں تجھے قید سے آزاد کرا دوں گی، حضرت یحییٰ نے کہا استغفر اللہ مجھے قید ہی منظور ہے، اب اس کو بڑی انسلٹ لگی نا، وہ ایک بد کردار عورت تھی، وہ ننگی ناچتی تھی اور مرد اس کے وہی بات ہے کہ تلوے چاٹتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک بات کرنے کے لیے اس کو ایک اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اس پر سونا اور جواہرات لٹاتے تھے، بادشاہ اس کا عاشق تھا جو اس کا باپ بھی تھا ستیلا، تو اس کو ایک مرد نے جو قیدی ہے اور اس کو سزائے موت کا یعنی کیس چل رہا ہے کہ شاید سزائے موت ہو جائے گی، تو اس کو وہ کہتی ہے میں تمہیں بچا لوں گی بشرطے کہ تم میری خواہش پوری کر دو، تو وہ اس کو صاف کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ حرام ہے، مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں،
تو اس کو بڑی انسلٹ فیل ہوئی. تو اس نے پھر اپنے ستیلے باپ سے جو بادشاہ تھا خیاب، اس سے کہا کہ اس کو تم اگر اس کا سر مجھے کاٹ کر تحفے میں دو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں. تو اس بدبخت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. اور ان کو پتا تھا، ان کو آخر تک اس عورت نے کہا کہ اب بھی مان جاؤ، آئی ول سیو یور لائف. حضرت یحییٰ نے کہا مجھے شہادت قبول ہے، تم جیسی عورت کے چکر میں آنا قبول ہے. تو یہ انسانوں کا لیول. یہ تو یہودیوں کی کہانیاں ہیں، یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر فرشتوں میں بھی انسان والی خواہشات ہوتی تو وہ بھی بد کردار ہوتے، ہم تو انسان ہیں. نہ، انسان تو اللہ کا شاہکار. انسان کا روپ دیکھنا ہے تو نبیوں کو دیکھیں. انسان ایسے ہوتے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہی اور ماشاءاللہ عظیم لوگ ہیں، کسی ایک آدھ کی بات نہیں ہے، بہت عظیم لوگ ہیں ماشاءاللہ. بے شک. تو یہ ان لوگوں نے انسانی کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. ٹھیک ہے، ہاروت اور ماروت کو اترنا حقیقت ہے، مگر وہ بطور آزمائش اتارے گئے تھے بس، اور کچھ نہیں. اور بابل کے کنویں میں کوئی ایسے دو فرشتے لٹکے ہوئے موجود نہیں، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کوئی بحث کی ہے. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا، نفع نہیں دیتا تھا. جادو کے علم سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. ابھی آج کل ڈراموں وغیرہ میں بچوں کے نا، ڈرامے نہیں سوری، کارٹونز اور فلمیں، ہیری پوٹر سیریز ہے، ابھی ایک وچز دا وچز ایک سیریز ہے، پرسوں ترسوں بچیاں دیکھ رہی تھی تو میری نظر سے گزری. یعنی اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بیڈ میجیشین ہے، ایک گڈ میجیشین. ایک کارٹون بھی آتے ہیں بچوں کے، رودرا، اس میں بھی ایک گڈ میجیشین ہے، ایک بیڈ میجیشین ہے. تو وہ باقاعدہ یہ لڑتے بھی ہیں کہ جب ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے نا، بیڈ اور گڈ آمنے سامنے آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں میجک کو اچھے مقصد کے لیے یوز کرتا ہوں، تم برے مقصد کے لیے یوز کرتے ہو، تم برے ہو میں اچھا ہوں. تو گڈ اینڈ بیڈ میجک، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کریٹ کیا جا رہا ہے. دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں نا. تو بھیا جادو میں خیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح جادو اور خیر اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ کا رب فرما رہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے ایسا علم، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو انہیں نقصان دیتا تھا نفع نہیں دیتا تھا. جادو کے ذریعے آپ اپنا دشمن قتل تو کرا سکتے ہیں، اپنے بیمار دوست کا علاج نہیں کروا سکتے. کیونکہ جادو کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جنات کو خوش کرنے کی مختلف رسمیں پوری کی جاتی ہیں، قربانی دینا یا کچھ بھی ایسا کرنا، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ آ کر جادوگر کی مدد کرتے ہیں. تو شیطان جنات جو ہے وہ صرف برائی پر مدد کریں گے. جیسا ٹیررسٹ سے آپ کسی کو مروا دو وہ مار دے گا، لیکن اگر آپ ٹیررسٹ کو کہ فلاں بچی اغوا ہو گئی چھڑا کے لاؤ گے، میں کیوں لے آؤں؟ وہ بھلائی کے لیے مجاہد نہیں ہے. مجاہد اور ٹیررسٹ والا فرق ہے جادوگر میں اور اللہ کے بندوں میں. اللہ کا تو ہر بندہ اللہ کا مجاہد ہے، جادوگر تو ٹیررسٹ ہے، وہ خیر کا کام نہیں کرے. لہذا جادو سے بھلائی نہیں مل سکتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بے شک وہ جانتے تھے کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ہم نہیں جانتے کہ جو ہم بابوں کے پاس جا کے تعویذ لاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. ایک صحابی آئے دیہات کے تھے، انہوں نے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہن رکھا تھا، سادہ کڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگ مانتے ہیں کہ جو پہن لے اسے برس کی بیماری نہیں ہوتی، پھول بہری کی. صحرا میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کہنے لگے ہمارے لوگ مانتے ہیں کہ جو پہن لے تو پھول بہری کی بیماری نہیں ہوتی. آپ نے کہا یہ کڑا اتار دیجیے، یہ آپ کو سوائے ایمان کی کمزوری کے کچھ نفع نہیں دے گا، اور اگر آپ اسے پہنے ہوئے مر گئے آپ مشرک مریں گے. اب آپ سوچ لیں جو ہم نے دھاگے پہنے ہوئے ہیں، جو ہم نے تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ شرک ہے مگر ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس چیز کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بدترین سودا کیا جس کے بدلے جانیں بیچ ڈالی انہوں نے، ایک عورت کے لیے یا ایک مرد کے لیے یا مال کے لیے. یہی کچھ پانے کے لیے جادو ٹونے سیکھتے ہیں نا. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے. ولو انہم آمنوا،
کاش وہ ایمان لے آتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، یقیناً انہیں اللہ کے ہاں بہتر اجر ملتا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے، یعنی جانتے تو تھے جیسے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ میں ڈرامہ دیکھوں گی تو گناہ ہے، اور 1 گھنٹہ میں قرآن پڑھوں گی تو ثواب ہے، اجر ہے، خیر ہے، مگر پھر ہم ڈرامہ چنتے ہیں، جانتے بوجھتے نا، یہی ان کا حال ہے۔ تو جادو سے خیر نہیں مل سکتی جی، کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، نمازی پرہیزگار، تو ایسے ہی جادو پر بات ہو گئی، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ جب میں ایک لڑکا سا تھا نا تو مجھے جادو سیکھنے کا شوق ہو گیا، ہاں، کہتے مجھے جادو سیکھنے کا شوق ہو گیا، تو ایک بابا مجھے ملا، یعنی کہ میں مزاروں پر ادھر ادھر پھرتا تھا تلاش میں، تو مجھے ایک بابا مل گیا، تو وہ مختلف طرح کے عمل شمل کرتا تھا، تو کہتے میں نے اس سے کافی اس کو پیسے ویسے دیے، خدمت شدمت کی، تو اس نے مجھے ایک عمل سکھایا، تو کہتے ہیں کہ وہ نا، یعنی کہ پیسوں پر نا، نوٹ پر پڑھ کر نا تو آپ دیں، یعنی کہ کسی چیز پر پڑھ کر، جیسے ان کی کتاب ہے میں اس پہ پڑھ کے ان کو دے دوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو ٹرائی کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے دشمن کو یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نا، یعنی میں نے پین پر پڑھ کے ان کو دیا، اب یہ پکڑیں گی تو ان کو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے محلے کا دکاندار تھا، تو میں نے پیسے پہ وہ جو اس نے سکھایا تھا وہ پڑھا اور اس کو دیا، تو 3 دن کہتے ہیں اس کی دکان بند رہی، پتا چلا جی بیمار ہے، کہتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہوا، دکان کھولی اس نے، کہتے ہیں 1-2 دن بعد پھر میں نے پڑھ کر دیا، تو پھر 3 دن دکان بند رہی، پتا چلا جی وہ بیمار، کہتے ہیں پھر میں نماز ریگولر پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو عبد الطیف نام تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نماز، یعنی کہ اس کو پیسے دیے اور گھر چلا گیا، کوئی سامان خریدا نا اس سے، تو گھر چلا گیا، واپس آئے تو دکان بند تھی، پتا چلا جی طبیعت خراب ہوگی، گھر چلے گئے، 3 دن دکان بند رہی، چوتھے دن دکان کھولی تو کمزور بھی نظر آ رہے تھے وہ، تو کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد میں جا تھا، اس کو دیکھا مسجد میں گیا تو نماز پڑھنے ان کے جیسے کھڑا ہوا وضو کر کے، تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کیا کر رہے ہو عبد الطیف، پتہ نہیں اس بیچارے پہ کیا گزرتی ہے، جو 3 دن پہلی دفعہ ہوا، دوسری دفعہ، یعنی آپ دیکھیں ایسا ظالم وہ کوئی لفظ تھا، کوئی ایسا طلسم تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا لفظ تھا، کہتے میں نہیں بتاؤں گا، کہتے اس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں کیا، اور پھر میں نے اللہ سے استغفار کر دوبارہ یہ شوق چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ سے اس مثال سے صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ صرف برائی ہو سکتی ہے، وہ ان کو یہ علم نہیں سکھا سکا کوئی، وہ بدبخت بابا یہ کوئی علم نہیں سکھا سکا کہ بھائی یہ دعا پڑھو تو فلانے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، فلانا پریشان ہے تو کچھ دم کر کے دو گے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، نہیں، وہ کیا سکھا کر گیا، یہ تم پڑھو گے تو اگلے کو تکلیف آئے گی، تو پھر صرف برائی کا علم ہے نا، اچھائی نہیں ہے اس کے، خیر ہوتی تو خیر سکھاتا۔ تو سب سے پہلے آپ جب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، آیت الکرسی، حفاظت رہے گی، فلک ناس نظر نہیں لگے گی، دعائیں سکھاتے ہیں تو آپ کیا سکھاتے ہیں، درد کی دعا، مجھے پتا ہے زیادہ تر لوگ نہیں سکھاتے، علم نہیں ہے نا، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے سکھاتی ہوں درد کی دعا، درد ہو تو پڑھنا، بیماری کی دعا، طبیعت خراب ہو تو پڑھنا، آیت کریمہ سکھاتے ہیں، اچھی چیزیں سکھاتے ہیں نا، یہ قرآن ہے، یہ خیر ہے۔ اور ایک سفلی علم والے نے جو پہلی چیز سکھائی وہ یہ سکھائی کہ کسی کو تھوڑی تکلیف کیسے دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس خیر کا راستہ ہی نہیں ہے، تو بس اس سے دور رہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، کہا کہو انظرنا، واسمعوا، بات دھیان سے سنا کرو۔ رائنا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دھیان دیجیے، اور انظرنا کا مطلب ہے ہم پر نظر ڈالیے۔ جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی یا انکمپلیٹ رہ جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، مطلب یہ ہوتا دوہرا دیجیے، آپ بتا دیتے۔ تو منافق جو تھے وہ رائنا کی بجائے دبا کر رائنا کہتے ہیں، ہمارا چرواہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، آپ اہل زبان تھے، فوراً سمجھتے تھے، مگر آپ کے انداز میں نا مروت تھی، آپ پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، تو آپ بات دوہرا دیتے، تو یہ بدبخت بعد میں جا کر ٹھٹھا کرتے اور کہتے ویسے تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے معاملہ ہی ختم کر دیا کہ رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے، تاکہ یہ لوگ ٹھٹھا بنا ہی نہ سکے۔ یہاں سے ایک ادب یہ آتا ہے کہ جس بات میں اللہ اور رسول کے مذاق کا خدشہ بھی ہو اس بات کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو لہذا مشکوک الفاظ بھی ہم نے استعمال نہیں کرنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہو تو انظرنا کہو، اور دوسری بات پھر کیا کہی، واسمعوا، بات دھیان سے سنا کرو، تکلیف نہ دیا کرو کہ بار بار بات دہرانی پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مروت بہت تھی، لہٰذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو اب ایسے کوئی محل تھوڑی تھا، دیہات والے کچے کمرے تھے،
तो आप अम्मा आयशा के पास से बैठे थे, तो एक यहूदी गुजरा, तो कहा या नबी साम अलैक, तुझ पर मौत आया है नबी, अस्सलाम की वजह साम अलैक, जैसे जी जल्दी से सलाम कह दिया। तो अम्मा आयशा को गुस्सा आ गया, तो कहने लगी तुझे मौत आए, तू बर्बाद हो। तो आपने कहा आयशा उसको मत कोसो। तो अम्मा आयशा कह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैक, बस इतना कहा। तो अम्मा आयशा कहने लगी कि आपने सुना नहीं वो आपको क्या कह कर गया। तो आपने कहा कहने दो, उसने मुझे जो कहा मैंने पलटा दिया, मैंने कहा वो अलैक तुम पर, तुम्हें भी। उसकी बददुआ मुझे नहीं लगेगी, लेकिन मेरा तो जवाब उस पर असर करेगा। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया कि अपनी एनर्जी को नेगेटिव वेस्ट नहीं करना, जरूरत ही नहीं है ना। तो लिहाजा आपका मिजाज ऐसा था, आपको समझ तो आ जाती थी, आप कहते नहीं, नजरअंदाज कर देते। फिर अल्लाह ने खुद कहा मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना, काफिर खा अहले किताब हो खा मुशरिक हो, तो अहले किताब में भी काफिर हो सकते हैं ना। तो हमें भी देखना है, हम अहले किताब तो हैं, हम कहाँ खड़े। अहले किताब हो या मुशरिक, उनमें जो भी काफिर है वो पसंद नहीं करते इस बात को आन युनज़्ज़ला अलैकुम, के उतरे तुम पर मिन खैरिन, कोई भलाई मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से, यानी कोई अच्छाई हासिल हो, कोई फतह, कोई कामयाबी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। देखे जी अहद नबवी में भी यहूदी ईसाई हमारा बुरा ही चाहते थे, मगर रहमतें आई। अहद सहाबा में और बाद में भी, आज भी वो हमारा बुरा चाहते हैं, मगर आज रहमतें नहीं आ रही क्योंकि हम नालायक है ना। तो अगर हम अल्लाह की रहमत के लायक खुद को कर लेंगे तो अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े अजीम फजल का मालिक है। मा ननसख मिन आयतिन, जो आयत हम मनसूख कर देते हैं, औ नुनसिहा या भुला देते हैं, नाती बि खैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, हम लेकर आते हैं उस जैसा या उससे बेहतर हुक्म। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है। यानी कि कुरान के बाद अहकामात बदले गए और बाद अहकामात जो हैं वो खत्म करके नए लाए गए। तो ये एतराज करते यहूद जो है, वो कहते लो अल्लाह रोज रोज हुक्म ही बदल रहा है। अल्लाह ने कहा मेरा दीन है, मेरी मर्जी, में जो हुक्म बदलता उससे बेहतर ले आता। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम इतना भी नहीं जान पाए अभी तक क्या आसमानों जमीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है ना मददगार। हम तुरीदूना, क्या तुम ये चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम, तुम सवाल करो अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा मिन कबल, जिस तरह तुमसे पहले मूसा से सवाल किए गए हैं। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, जो अपने ईमान को कुफर के साथ बदल डाले, फकत दुल्ला सवा सबील, वो भटक गया सीधे रास्ते से। यहूद जो थे वो अंसार को, जो दोस्त थे उनके, मुसलमान थे, उनको वो सिखाते थे मुख्तलिफ सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए। यानी कि वो जब अंसार उनसे बात करते कि ईमान ले आओ, तो वो कहते अच्छा ये सवाल पूछो, इसका जवाब मिलेगा तो हम ईमान ले आएंगे। वो सादा लोग थे, वो पूछ लेते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तो देते पर आप इरिटेट होते, क्योंकि वो जवाब लेने के लिए सवाल नहीं पूछते थे, तंग करने के लिए पूछते थे। तो फिर अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह ने कहा तुम सवालात पूछ के नबी को सताओगे। सवाल सिर्फ वो पूछा जाएगा जिसकी जरूरत हो, बेवजह नबी को तंग करने के लिए या आजमाने के लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताबी, बहुत सारे अहले किताब है जो ये चाहते हैं, लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारन, के तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना दे। जी जी मैं पूछती हूँ। अहले किताब ये चाहते हैं तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना दे। कैसे बनाए काफिर, साफ साफ कहेंगे तो नहीं बना पाएंगे ना, फिर ऐसी बातें निकालते हैं। हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद है उनके दिलों में, मिन बादी, इसके बाद भी, मा तबय्यना लहुमुल हक, हक तो उन पर वाज़ेह हो चुका है। यहूद जानते थे, बखूबी जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है, मगर जो दिलों में हसद था कि ये बनु इस्माइल से आ गए, अरबों से आ गए, उसकी वजह से मुसलमानों के दुश्मन हुए बैठे थे। तो चाहते हैं काफिर बनाना, हमें भी काफिर बनाने की कोशिशें हैं जी ये सारी। फाफू, पस माफ कर दो, वस्फहू, दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। वाकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, वातु ज़काता, ज़कात दो, साजिशों से बचने के लिए क्या करो, नमाज का कयाम करो और ज़कात अदा करो, सदकात भी दो, ताकि दुनिया की मोहब्बत खत्म हो। वमा तुकद्दिमू लि अनफुसिकुम मिन खैरिन, जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे।
इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल बखूबी देखता है। वकालू, वो कहते हैं, ला यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, हरगिज कोई जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो यहूदी ना हो जाए या ईसाई ना हो जाए। तिलका अमानियुहुम, ये उनकी आरज़ुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, कहो दलील लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। यहूदी और ईसाई बनी इसराइल के दो गिरोह है ना, जैसे हमने गिरोह बना लिया हनफी, शाफी, हमली, मालकी, शिया, सुन्नी। तो हमारे भी सब यही कहते हैं ना, हमारे सिवा सब जन्नती। तो अल्लाह पाक कहते हैं उनको खुद दलील लेकर आओ, दलील लाओ। किसी के पास दलील है? कुरान में किसी का नाम आया? अच्छा चलिए मुझे बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे, शिया थे, सुन्नी थे, कादरी थे, चिश्ती थे, क्या थे? सहाबा थे? नहीं थे। तो फिर यही अल्लाह कह रहे हैं, कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। ये कहते हैं ना हमारे फिरके के अलावा कोई फिरका जन्नत में नहीं जाएगा, दलील लाओ सच्चे हो। भला क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि, हर वो बंदा जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, वो हुआ मुहसिन, और वो नेकोकार भी है, फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, उसका अजर उसके रब के पास मौजूद है। हर मुसलमान जो नेक है उसका बदला अल्लाह के पास मौजूद है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कयामत के दिन ना खौफ ज़दा होंगे ना दुखी। वकालत यहूदू, यहूद कहते हैं, लैसतिन नसारा अला शैइन, ईसाई किसी दीन पर नहीं है। वकालत नसारा, ईसाई कहते हैं, लैसतिल यहूदू अला शैइन, और ईसाई कहते हैं यहूदी किसी दीन पर नहीं है। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि दोनों किताब पढ़ने वाले हैं, एक किताब के पढ़ने वाले हैं। जैसे शिये कहते हैं सुन्नी काफिर, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर, हनफी कहते हैं शाफी काफिर, सारे एक दूसरे को काफिर कर रहे हैं। कज़ालिका काल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला कौलिहिम, इसी तरह की बातें वो भी करते हैं जिन्हें कोई इल्म भी नहीं है। यानी कि काफिर भी ये कहते हैं, कुफारे मक्का कहते थे ये दोनों ही काफिर। तीन गरोह थे ना जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के तीन गरोह बन गए थे, यहूदी, ईसाई और मक्का वाले। तो मक्का वाले कहते थे दीन इब्राहिमी पर हमें, बाकी दोनों ग्रोह काफिर। यहूदी कहते थे दीन इब्राहिमी पर हमें, बाकी दोनों ग्रोह काफिर। और ईसाई कहते थे दीन इब्राहिमी पर हमें, बाकी दोनों ग्रोह काफिर। जैसे आज हमारे ग्रोहों ने उदम मचा रखा है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, अल्लाह फैसला करेगा इनके माबैन कयामत के दिन उन इख्तिलाफात का जो इन्होंने भरपा कर रखे हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिदल्लाहि, सबसे बड़ा जालिम है जो मना करता है अल्लाह की मस्जिदों में, अन युज़करा फीहा हस्मुहु, कि अल्लाह का नाम उनमें बुलंद किया जाए, वसअ फी खराबिहा, और चाहता है उन्हें वीरान करना। यानी अल्लाह का नाम ना पुकारा जाए और बाबों के जंतर मंतर पुकारे जाएं, नमाजें ना पढ़ी जाएं और कवालियां सुनाई जाएं, है ना, यही सब कुछ चलता रहता है ना। आप देखें रमजान की रातों में भी इवन बैठकर जो है ना एक दूसरे की गिबतें कर रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, और तरावी का घंटे डेढ़ में खात्मा कर देते हैं। तो अल्लाह कहते हैं सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते और मस्जिदों को खराब करते हैं। उलाई का माकाना लहुम, जायज नहीं था इन लोगों के लिए, अन यदखुलूहा, के मस्जिदों में दाखिल हो, इल्ला खाइफीन, मगर डरते हुए। यानी कि इन लोगों को अल्लाह से डरते हुए मस्जिदों में जाना चाहिए था। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, दुनिया में इनके लिए रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में अज़ाब अजीम होगा। किन किन में? जो अल्लाह के घरों में अल्लाह के जिक्र को रोककर दूसरी चीजें जारी करते हैं। आपने देखा नहीं मस्जिदों में डांस हो रहे हैं, वो अल्लाह अल्लाह करके वो आगे पीछे हिल रहे हैं, उछल रहे हैं, वो जी वजद आ गया, कवालियां हो रही हैं। इवन वो एक तो मस्जिद में ताहिरुल कादरी साहब भी पहुंचे हुए थे, वो भी ऐसे ऐसे झूम झूम कर वो कर रहे थे। तो क्या मजाक चल रहा है? ये कौन सा दीन है? हमारे नबी की मस्जिद में ये सब नहीं होता था, सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए है। फअइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह ही को पाओ। इन अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। यानी कि अल्लाह मशरिक और मगरिब में कैद नहीं है, सिमत का तायुन सिर्फ इबादत के हुस्न के लिए। वकालु तखज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु, ये कहते हैं अल्लाह ने औलाद बना ली, अल्लाह पाक है इससे। बल नहीं, बल्कि लहू मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन उसकी मलकियत है। कुल्लुल लहू कानितून, सब उसके फरमा बरदार हैं। बदियुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का मूजिद है अल्लाह, नए सिरे से बनाया उसने। बदी होता है, बिद होता है नई चीज बनाना, इसी से बिद्दा का लफ्ज भी है। तो बदी अल्लाह की सिफत है, नया बनाना। वाइजा खुदा अमरन, जब वो फैसला करता है किसी काम के करने का, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयाकुन, वो उस काम को कहता है हो जा, काम हो जाता है। वकाल लजीना ला यालमूना, और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया, क्यों नहीं बात करता अल्लाह हमसे, या हमारे पास मौजूदा क्यों नहीं भेजता। यानी अल्लाह कहते हैं, कुफारे मक्का कहते हैं कि अल्लाह हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेता, या अल्लाह मौजूदा क्यों नहीं उतार देता। कज़ालिका काल लजीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला कौलिहिम,
अल्लाह कहते हैं नई बात नहीं है, इनसे पहली उम्मतों के कुफार भी ऐसी बातें करते रहे हैं। तशाबहत कुलूबहुम, इनके दिल यकसा हैं। कद बय्यनल आयाति लिकौमिन युक़िनून, हमने अपनी आयतों को वाज़ेह करके उतारा है यकीन रखने वालों के लिए। यानी कि ये बात इतनी बेवकूफाना है कि अल्लाह हमसे पर्सन टू पर्सन बात करे कि अल्लाह ने इसका जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। एक हाकिम वक्त से तो आप पर्सन टू पर्सन बात कर नहीं सकते, तो अल्लाह है। तो ये इतनी फजूल बात है कि अल्लाह ने जवाब भी दे दिया। अल्लाह ने कहा कुरान उतार दिया मैंने हर उस बंदे के लिए जो यकीन करना चाहे। इन्ना अरसलना कबिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बशीर और नजीर बनाया है। वला तुस्सलु अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नमियों का हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी आप ये गम ना किया करें कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते, वो आपका मसला नहीं है। आपका काम सिर्फ पैगाम देना है, बलाग करना है। वलन तरदुआ अनकल यहूदु वलन नस्वारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी और ईसाई आपसे राजी ना होंगे। हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक आप उनके दीन पर चलने ना लग जाएं। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, और उनकी बहस के जवाब में उनसे कहिए हकीकी हिदायत वही है जिसे अल्लाह ने हिदायत करार दिया। हुदा तरीके को कहते हैं जिस पर जिंदगी गुजारी जाए, तो ये तरीका वही सही है जो अल्लाह ने बता दिया। वला इन तबाता अहवाअहुम, अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की, बादल लजी, इसके बाद जबकि जाका मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ चुका है, मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, आपके लिए अल्लाह के सामने ना कोई मददगार होगा ना दोस्त होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के आने के बाद अगर आपने यहूदियों ईसाइयों की ख्वाहिशात को माना और उनके तरीके को कबूल किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, ना कोई आपको बचाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो करना ही नहीं था, ये बात कहने का मकसद हमें बताना है। पंजाबी में कहते हैं कहना तीनों सुनाना नूनू। तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरे नबी, आपको भी मैं माफ नहीं करूंगा, ना कोई आपकी मदद को आएगा। तो मकसद ये है कि अगर तुम लोग करोगे उम्मत मुस्लिमा, तुम यहूदियों ईसाइयों के तर्ज पर दीन को बदल दोगे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। आज हमने दीन को बदल दिया तो कौन बचाएगा? बाबे, कोई नहीं बचाना उन्होंने, वो आप हंसे होंगे उससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा। आयशा, नामा अमाल मिलते वक्त, नामा अमाल तुलते वक्त और पुलिस सरात क्रॉस करते वक्त, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के दीन को यहूदियों ईसाइयों की तर्ज पर मत बदले। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, आतैनाहुम, के हमने अता की इनको अल किताबा, किताब, यतलूनहु, और वो उसको पढ़ते हैं, हक्का तिलावती, जैसा पढ़ना चाहिए। हाँ, वो लोग जो किताब को उस तरह पढ़ते हैं जैसे किताब को पढ़ने का हक है। किताब को पढ़ने का हक है, पहली बात किताब को यानी कि कुरान को पढ़ना आना, ऑरल रेसिटेशन इसकी आना। दूसरा, इसका हक है इसके माने समझ आना। तीसरा, इस पर अमल करना। चौथा, इसके अहकामात को याद रखना। पांचवा, उनको आगे फैलाना। तो ये सारे हकूक जो अदा करता है वही कुरान का हक की तिलावत अदा करता है। उलाई का युमिनून भी, यही लोग कुरान पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, जो कुरान का इनकार करेगा, फउलाई का हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाएंगे। अब हमारा हाल ये है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं, ऑरली तो बहुत पढ़ते हैं, हिफ्ज भी करते हैं, लेकिन जो बाकी इसके अरकान है, समझना, याद रखना, अमल करना और लोगों तक पहुंचाना, वो सब हम भूल गए। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नीमती यल्लती अनमतु अलैकुम, मेरी नेमत जो मैंने तुम पर इनायत फरमाई, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम अहले जहान पर फौकियत दी। पहले 2 बार ये आयत आप पढ़ आए हैं, सिमिलर है ना। वत्तकू यौमल ला तजरी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, और बचो उस दिन से जब कोई शख्स किसी शख्स से जरा बराबर काम ना आएगा। वला युकबलु मिन्हा अदलुन, और ना ही कबूल किया जाएगा उनसे कोई जुर्माना। वला तनफउहा शफाअतुन, ना किसी को सिफारिश का नफा होगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। ये सिफारिश को लेकर हमने सारा अकीदा बनाया हुआ ना गलत। तो अल्लाह कहते हैं सिफारिश नफा नहीं देगी। किसको नफा नहीं देगी? जिसको अल्लाह कह देंगे नहीं इसकी सिफारिश करनी, जाओ बैठो आराम से। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, और याद करो तुम इब्राहिम की औलाद, और इब्राहिम वो है कि जब उसके रब ने उसे कुछ बातों में आजमाया उसने पूरा किया। दरअसल ये बहुत बड़ी याद दहानी थी। यहूद कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, ईसाई कहते थे हम मिल्लत इब्राहिमी है, और कुफार मक्का कहते थे हम मिल्लत इब्राहिमी है। 5 मिनट आपकी और लूंगी इंशाअल्लाह, आज ये पारा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। सभी दीन इब्राहिमी के फॉलोवर होने के दावेदार थे, जैसे आज हमारे सारे गुरु कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हैं। तो अल्लाह पाक ने फिर उनको याद दिलाया कि इब्राहिम कैसे थे। अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम को जब उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया उसने उन्हें पूरा किया। यानी जब उनको 72 साल की उम्र में अल्लाह ने शीरखार बच्चा दिया और उस बच्चे को वीराने में छोड़ाने को कहा, तो इब्राहिम ने उफ नहीं की। उस बच्चे से 12 साल बाद मिलवाया और कहा इसको कुर्बान कर दो, तो इब्राहिम ने उसमें भी उफ नहीं की। तो इब्राहिम तो ऐसे थे, तुम ख्वाहिश नफ्स कुर्बान नहीं कर पाते, इब्राहिम तो सगा बेटा कुर्बान करने लगे थे, इकलौता।
काला, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम मैं तुझे लोगों का रहनुमा बनाऊंगा। काला वमिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने दुआ की अल्लाह मेरी औलाद को भी रहनुमा बनाना। काला या ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने जवाब दिया इब्राहिम मेरा हिफ्ज़ जालिमों के लिए नहीं है, यानी कि तुम्हारी औलाद में से नेक लोगों को तो मैं इमाम बनाऊंगा लेकिन जालिमों को नहीं। तो यहूद को अल्लाह कह रहे हैं कि तुम अब जालिम हो गए हो, और कुफार मक्का को भी कह रहे हैं तुम शिर्क करके जुल्म कर तक आप कर रहे हो, लिहाजा तुम्हारे लिए अब कोई हक नहीं। और अब खास तौर पर अल्लाह यहूद को कह रहे हैं, यहूद को और कुफार मक्का को। यहूद कहते थे कि वो घर जिसको इब्राहिम ने बनाया वो बैतुल मकदिस है, अल्लाह ने कहा नहीं वो ये घर है। ये जवाब यहूद को मिला। और कुफार मक्का ने काबा में 360 बुत लगाए हुए थे। तो अल्लाह कह रहे हैं याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लौट आने की जगह और अमन का मरकज बनाया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, और हमने हुक्म दिया कि इब्राहिम के मकाम को नमाज की जगह बनाओ। जब हम तवाफ करते हैं तो कोशिश होती है ना मकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़ सके, वही बयान है। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, वादा लिया हमने इब्राहिम से और इस्माइल से, अन तुहिरा बैतिया मेरे घर को पाक रखना, लित्वाइफीना वल आकिफीना वर रुक्का इस्सजूद, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू व सजूद करने वालों के लिए, यानी कि शिरक ना हो और यहाँ मेरे लोग आकर बंदगी करें। इसकाला इब्राहिम, याद करो इब्राहिम ने दुआ की थी, रब इजअल हाज़ा बलदन आमिनन, ए अल्लाह इस शहर के रहने वालों को रिज़्क अता अमन अता फरमा, वर्ज़ुक और रिज़्क अता फरमा, अहलहु मिनस समराती, इस शहर के रहने वालों को फलों के साथ, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हर वो बंदा जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, यानी उन्होंने कहा कि जो मोमिन हो उसको रिज़्क अता फरमाइए। काला, अल्लाह ने फरमाया वमन कफर फउम्मतियुहु कलीलन, जो कुफर करेगा उसे भी दुनिया का नफा मैं दे दूंगा, सुम्मा अतर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे जहन्नुम की आग की तरफ मजबूर कर दूंगा। यानी अल्लाह पाक ने ये जवाब दिया कि इमामत का ताल्लुक हिदायत के साथ है, दुनिया का ताल्लुक मेहनत के साथ है। जो दुनिया में मेहनत करेगा दुनिया दे दूंगा, मगर इमामत और खिलाफत सिर्फ हिदायत याफ्तगान को मिलेगी। वबीसल मसीर, और ये बदतरीन ठिकाना है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माईल, जब इस घर की बुनियादें उठा रहे थे इब्राहिम और इस्माईल और दुआ मांग रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, हमारी खिदमत कबूल फरमा ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनता और जानता है। रब्बना, ए हमारे रब, वजअलना मुस्लिमैन लका, अल्लाह हम दोनों बाप बेटों को अपना फर्मा बरदार रखना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका, और हमारी औलाद का एक ग्रोह हमेशा तेरा फर्मा बरदार है। अल्लाह ने कहा ना कि इब्राहिम जालिमों को अहद नहीं है मेरा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की कि अल्लाह मेरी औलाद सारी हिदायत पर नहीं रह सकती, एक ग्रोह हमेशा हिदायत पर रहे। वारिना मनासिकना वतुब अलैना, ए अल्लाह तो हमें इबादत के तरीके सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। आपको पता है ये दुआ कैसे कबूल हुई? ये दुआ ऐसे कबूल हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि कयामत आने से पहले यहूदी भी मर जाएंगे और अरब भी। जी, यहूद को तो ईसा अलैहिस्सलाम खत्म कर देंगे और अरब आखिर तक हिदायत पर रहेंगे, यहाँ तक कि फिर कुरैश जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास नस्ल है, वो सारे कयामत की अलामतों में से है कि एंड ऑफ टाइम से पहले आखिरी कुरैशी भी मर जाएगा। तो अल्लाह पाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को आखिर तक हिदायत पर एक ग्रोह को जरूर रखे। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान रब है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनके माबैन एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और इन्हें तालीम दे किताब की, वल हिकमत, हिकमत की, वयुज़क्कीहिम, और इनको पाक कर दे। तो नबी की जिम्मेदारियां भी यही हैं और हर कुरान टीचर की जिम्मेदारियां हैं, कुरान पढ़कर सुनाना, कुरान समझाना, कुरान का मकासद समझाना, हिकमत, और कुरान पर अमल करने की तरगीब देना, तज़किया नफ्स। ठीक है। और अल्लाह ने फिर ये दुआ ऐसे कबूल फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, क्योंकि आले इस्माइल में आपके सिवा कोई नबी नहीं आया। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला रब है। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीमा, जिसने इब्राहिम के दीन से मुंह फेरा, इल्ला मन सफिहा नफ्सा, उसने अपने आप को धोखे में डाला। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया वल आखिरा, फिर दुनिया व इन्नहु फिल आखिरती लमिनस सालिहीन, हमने इब्राहिम को चुन लिया है दुनिया में और आखिरत में वो सुलहा में से होंगे। इसका लहू रब्बुहु अस्लिम, जब भी इब्राहिम के रब ने उससे कहा इब्राहिम फर्मा बरदार हो, काला अस्लम तुली रब्बिल आलमीन, उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार हूँ। वस्वा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, इसी बात की वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को की थी।
या बनैया, दोनों ने अपने बेटों से कहा था, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है, फला तमुतुन्ना, बस तुम ना मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर तुम मुसलमान हो, हालत इस्लाम के सिवा तुम्हें मौत ना आए। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे उस वक्त, इस हदरा याकूब अल मौतू, जब याकूब को मौत आई थी, इस काला ली बनी ही, और उसने अपने बेटों से कहा था, यानी कि मौत से पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे, कालू, वो कहने लगे, नाबुदू इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा, बेटे कहने लगे, अब्बा जान, हम आपके और आपके अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के इलाहा की, रब की इबादत करेंगे जो इलाह वाहिद है, वनहनु लहु मुस्लिमून, हम तो उसी के फर्मा बरदार हैं। तुम यहूदी हो या तुम अरब हो, रब तो एक ही है। तिल का उम्मतुन कद खलत, बेशक वो एक गरोह है जो पहले गुजरा, लहा मा कसबत, उसके अमाल उसके लिए हैं, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला मिलेगा, वला तुसलूना अम्मा कानू यामदून, तुमसे सवाल नहीं होगा उन्होंने क्या काम किए, वकालू कूनू हुदन औ नसारा ताहतदू, वो कहते हैं यहूदी बनो या ईसाई, हिदायत पालोगे। कुल बल मिल्लता इब्राहिम हनीफा, उन्हें कहिए नहीं, सिर्फ इब्राहिम का दीन हमें चाहिए, वो इब्राहिम जो यकरुखे थे। जैसे आज कहते हैं ना, इस फिरके में आओ, उस फिरके में आओ, तो अल्लाह पाक कहते हैं फिरका वारियत नहीं, सिर्फ इस्लाम। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। कूलू, कह दीजिए, आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उनजिला अलैना, और उस किताब पर जो हम पर उतरी, वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हम उस किताब पर ईमान लाए जो इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनके बच्चों पर आई, वमा उतिया मूसा व ईसा, और वो किताबें जो मूसा और ईसा को मिली, वमा उतियन नबिय्युना मिन रब्बिहिम, और हम उन सब किताबों पर ईमान लाए जो सब नबियों को उनके रब ने अता फरमा दी, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी नबी में कोई फर्क नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, फिर अगर वो उस तरह ईमान लाएं जैसे तुम ईमान लाए हो, फकद इहतदऊ, तो वो हिदायत पा लेंगे। व इन तवल्लु, अगर वो इस बात से मुंह फेर जाएं, फइन्नहुम फी शिकाक, तो वो जिद में पड़े हुए हैं, फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारी तरफ से उन्हें किफायत करेगा, वह हुवा समीउल अलीम, वो सुनता है, वो जानता है, सिबगत अल्लाह, बस अल्लाह का रंग अपना लो, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, वनहनु लहु आबिदून, और या कहो कि हम अल्लाह ही के इबादत गुजार हैं। कुल तुहाजूना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, इनसे पूछो क्या तुम अल्लाह को लेकर झगड़ते हो हमसे, अल्लाह हमारा भी रब है, अल्लाह तुम्हारा भी रब है, वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम तौहीद को नहीं अपनाते, तुम्हारी मर्जी, हमारे अमल हमारे लिए हैं, तुम्हारे तुम्हारे लिए हैं, वनहनु लहु मुखलिसून, हम शिरक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के लिए खालिस हो चुके हैं। हम तकुलूना, क्या तुम कहना चाहते हो, इन्ना इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाता कानू हुदन औ नसारा, कि इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनके बेटे यहूदी थे या ईसाई थे। कुल आन तुम आलमु अमिल्ला, इनसे पूछो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तुम बेहतर जानते हो। वमन अज़्लमु मिम्मन कतमा शहादत इंदहु मिनल्लाह, सबसे बड़ा जालिम वो है जो उस शहादत को छुपाए जो अल्लाह ने उसको दे रखी हो। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये गरोह है जो पहले गुजरा, लहा मा कसबत, उनके अमाल उनके लिए हैं, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं। बस इस सारे मौजूए बहस में जो आखिरी रुबा में शुरू हुआ, एक बात बताई गई है, उसको समझ लीजिए कि आपको इनवाइट किया जाता है, ये फिरका ज्वाइन करो, वो फिरका ज्वाइन करो, तो इनसे पूछो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किस फिरके में थे, हमें कुरान और हदीस से दलील ला दो, और जब दलील ना ला सके तो इस्लाम पर कायम थे। ठीक है। और ये जो एक जुमला कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग नहीं कुरान पढ़ते थे, वो नहीं जानते थे, तो बात ये है उनका हिसाब उनके जिम्मे, हमारा हिसाब हमारे जिम्मे, हमें फिरका वारियत में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ मुस्लिम हनीफ बनना है। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।